신들의 나라 그리스. 그리스의 아름다움은 푸른 바다와 눈부신 태양으로 완성된다. 인간과 신이 함께 살아온 나라. 어디를 가나 들려오는 부주키 연주 소리. 처음 들어도 낯설지 않은 애절한 선율의 그리스 민중음악 렘베티카. Είναι μουσική που μιλάει μέσα από την καρδιά, μέσα από την ψυχή, για τα προβλήματα του λαού. 오랜 세월 그리스인들과 함께 웃고 울고 춤추며 그리스의 영혼을 깨운 렘베티카. It comes out of my heart and my soul. That's Greek soul. Μα και στην άκρη χορεύει το σπαθί. 그리스인들의 희로애락과 삶의 흔적인 렘베티카의 선율을 따라가 보자. Στο Σεϊμπεκάκι την άκρη της να βρει. 그리스의 수도 아테네. 아테네는 시내 전체가 박물관이다. 발 닿는 곳마다 신전의 돌기둥이 하늘을 찌른다. 모나스트라키 광장은 전 세계에서 온 관광객들로 항상 붐빈다. 광장 주변은 마치 우리나라의 남대문 시장에 와 있다는 착각을 하게 할 정도다. 신들의 영역 아크로폴리스로 향했다. 아크로폴리스로 가는 길에도 역시 거리의 약사가 부주키를 연주한다. 인간은 왜 신들의 영역을 궁금해하는가? 수많은 관광객들은 계단을 오르면서 신과의 만남을 기대한다. 굴레의 문을 통과해서 아크로폴리스에 들어섰다. 파르테논 신전은 아크로폴리스 정중앙에 있다. 전쟁으로 산산조각이 난 신전은 수십 년째 복원 중이다. 무너짐과 복원이 반복되는 역사는 흡사 인간의 꿈과 같아 보인다. 에렉테이온의 아름다운 여인상 6기둥이 바라보는 것은 파르테논 신전이다. 아테네 여신이 처음 올리브 나무를 심었다는 자리에 지금도 올리브 나무가 있다. 아크로폴리스에서 신들이 바라보던 아테네. 거기에 인간의 영역인 로만 아고라가 보인다. 신과 인간의 중간 지점에 아레오파고스 언덕이 있다. 이곳은 복음 전도자였던 바울 사도가 아테네 시민들에게 처음으로 예수 그리스도의 복음을 전했던 곳이다. 그래서 기독교의 성지가 된 이곳은 전 세계에서 온 기독교인들이 서로의 손을 잡고 기도하는 모습을 매 순간 볼 수 있다. 렘베티카 공연이 많은 타베르나 거리를 가기 위해 다시 광장으로 내려왔다. 타베르나는 관광객들과 아테네 시민들이 즐겨 찾는 장소다. 이곳에서 식사, 술, 차 등을 모두 즐길 수 있지만 부주키로 연주되는 렘베티카를 듣기 위해 오는 사람들이 많다. 타베르나에서는 렘베티카를 부르는 무명 가수나 메이저 가수도 흔히 만날 수 있다.
Αυτό το πιστεύω γιατί η ρεμπέτικη μουσική βασίστηκε πάνω σε γεγονότα που γίνανε στην πατρίδα μας και σε διάφορες καταστάσεις. Ότι η ρεμπέτικη μουσική γράφτηκε πάνω σε ιστορικά γεγονότα που έγιναν στην πατρίδα μου και ο κόσμος μπορούσε μέσα από τη μουσική να εκφράσει απόλυτα αυτό που ένιωθε. Ήταν κάτι τελείως δικό τους προσωπικό, το οποίο πήγαζε από την καθημερινότητα και το πώς εκείνοι βίωναν τότε τις καταστάσεις και έβλεπαν τα πράγματα γύρω τους. 타베르나 거리에 드문 여름 소낙비가 내렸다. 비가 그치자 렘베티카 연주로 유명한 레스토랑으로 관광객들이 모여든다. 플라카 거리의 레스토랑 이드리아는 유명 렘베티카 뮤지션들의 공연을 볼 수 있는 곳이다. 여주인은 렘베티카의 리듬에 맞춰 박수를 치며 흥을 돋운다. 점점 손님들도 박수를 치며 흥겨워한다. Τα ρεμπέτικα είναι ένα μέρος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Είναι ένα μικρό μέρος της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής. Είναι μουσική φτιαγμένη πάνω στο μπουζούκι. Ρεμπέτικα, μπουζούκι. Ρεμπέτικα είναι ένα μέρος της ελληνικής μουσικής. Ρεμπέτικα is a part of Greek music. You know, because with bouzouki many great composers wrote some famous songs. You know? There's Mikis Theodorakis, if you know, Greek composer, Manos Hatzidakis, Xarchakos, many composers who wrote music for bouzouki. 렘베티카는 부주키로 시작해서 부주키로 완성된다. 바실리스 치차니스 등 렘베티카를 대중화시켰고 미키스 테오도라키스는 부주키로 그리스를 대표하는 많은 음악을 만들었다. 마노스 하지다키스는 렘베티카의 예술성을 불어넣은 그리스 대표 작곡가다. 여주인은 흥에 겨운 손님들을 스테이지로 불러내서 조르바 댄스를 가르친다. 카잔체키스 유명 소설 그리스인 조르바의 영화 주제곡은 미키스 테오도라키스가 작곡했다. 여주인의 청으로 나도 춤추는 사람들 속으로 합류했다. 처음 만난 사람들이 서로 어깨를 감싸 안고 추는 조르바 댄스는 금세 모두를 친구가 되게 했다. (1920년대) 150만에 달하는 터키에서 추방된 그리스인들이 피레우스 항 주변의 빈민촌에 정착하면서 그들의 애환을 그린 음악으로 렘베티카는 시작됐다. 거리를 떠도는 사람들이란 뜻인 레베테스에서 렘베티카는 유래됐다. 그 당시의 흔적이 지금도 피레우스 항구 주변에 남아있다. 뱃사람들과 거리를 떠도는 난민들에게 적합하게 요리된 꼬치 요리는 70여 년이 지난 지금도 그 맛 그대로의 추억의 음식이다.
부주키 연주자였던 아버지가 생계 수단으로 삼았던 이 작은 식당을 지금도 딸이 이어서 하고 있다. Would you kiss it? Yes. And this, the same. 빛바랜 사진들이 당시의 생활상을 짐작케 한다. 피레우스의 불황자였던 마르코스 밤바카리스. 독학으로 부주키 연주를 익힌 그는 자신과 같은 처지에 놓인 난민들의 언어로 많은 렘베티카 노래를 만들었다. Μια φούτωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά και μαγιά μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά και μαγιά μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. 마르코스 밤바카리스의 쇳소리 나는 목소리와 뛰어난 부주키 연주로 렘베티카의 전형이 만들어졌다. Θα έρθω να σε ανταμώσω πάλι στην ακρογιαλιά. Θα ήθελα να με χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά. Θα ήθελα να με χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά. Είναι ο πατέρας, ο πατριάρχης του ρεμπέτικου. Μάρκος Βαμβακάρης, he's the father of Rebettica music. Είναι ο πατριάρχης του ρεμπέτικου. Βέβαια υπήρχαν και πιο παλιοί, κάνε μετάφραση. Τα κάνουν τα παιδιά. Που λες, υπήρχαν πιο παλιοί, αλλά ο Μάρκος Βαμβακάρης ήταν ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, ο πατέρας του ρεμπέτικου. Το ρεμπέτικο παλιά θεωρούνταν απαγορευμένη μουσική. Δηλαδή, ας πούμε το μπουζούκι ήταν τρίχορδο, six chord. Through the old days, Rebettica Ο Μανώλης Σιώτης το έκανε 8 χορδές στο μπουζούκι και μετά έγινε πιο λαϊκό και modern. ναι, πιο modern. συγχρονισμένο ας πούμε. (90여 년) 전 터키에서 추방된 그리스인들의 후예는 이곳 시장에서의 고된 삶을 렘베티카라는 노래로 승화시켰다. 그들은 여기서 싸우고 노래 부르고 웃었다. 이 시장 속에는 우리의 순대국밥집을 닮은 맛있는 현지 음식점들이 있다. 그들의 전통술인 우조를 마시면서 희로애락을 녹여낸다. 여기 바바라키에 1930년부터 시작된 렘베티카 공연장이 있다 해서 찾아갔다. 그러나 문이 굳게 닫혀 있었다. 언제 공연장이 열리는 걸까? 낯설 손님들의 대답은 다소 당황스러웠다. It's not open. It's because it's summertime. It's closed for summer. Summertime closed? Yes, it's only winter. Notia starts with an N. This is The tonight. first word of south is Notia. This is tonight. Tonight, like. 바바라키를 지나 매일 거리의 연주자들이 렘베티카를 공연한다는 거리를 찾았다. 역시 이미 귀에 익숙해진 부주키 연주가 들려왔다. 연주를 지켜보던 한 할머니가 갑자기 일어나더니 독특한 춤사위로 춤을 추기 시작했다. 할머니는 거리에서 친한 벗을 만난 양 지나가는 노파를 붙잡고 또다시 춤을 췄다.
Αγαπάμε τον ήλιο, τη θάλασσα, τη μουσική. Τον έρωτα, Οπωσδήποτε τον έρωτα. έρος ανήκατε μάχαν. Love. Αντιγόνη. This ρεμπέτικο is our Είναι η life. ζωή μας. Our life. Ρεμπέτησα γυναίκα θα πει γυναίκα για όλα. 흥겨워하는 할머니들, 삶의 흔적이 배어 나오는 할머니들의 춤은 전위 예술 같았다. Αυτοί μας βλέπουν τώρα σαν θεούς. Μουσική που μιλάει μέσα από την καρδιά, μέσα από την ψυχή, για τα προβλήματα του λαού, για την αγάπη, για τον έρωτα, για τις κακουχίες, για την άσχημη ζωή. Μιλάει για μια εποχή που ήταν δύσκολη η εποχή, ήταν παλιά εποχή. 비가 억수같이 내리는 밤, 낮에 바바라키에서 들었던 공연장을 찾았다. 공연장엔 젊은이들이 많았다. 많은 비가 내리는 밤인데도 공연장은 빈자리가 없다. 남녀노소 누구나 렘베티카를 즐긴다. 렘베티카의 선율 위에 아름다운 청춘 남녀의 대화가 꽃을 핀다. Η αλήθεια είναι ότι η ρεμπέτικη μουσική έχει αρχίσει και μάλλον εκλείπει, ειδικά στις νέες ηλικίες, και εγώ είμαι πολύ νέα. Πιο πολλοί οι γονείς μας, οι παππούδες μας ακούγανε ρεμπέτικη μουσική, όμως επειδή στην οικογένειά μου ακούνε πολύ και οι γονείς μου και οι παππούδες μου ακούγανε ρεμπέτικη μουσική, την έχω αγαπήσει και προσπαθώ να συνεχίσω να την ακούω, για να μείνει ζωντανή. 젊은이들에게도 렘베티카가 특별한 의미가 있다는 사실이 놀라웠다. 단순한 민중음악이 아닌 세대를 넘어 이어오는 그리스인의 삶과 정신을 엿볼 수 있었다. 렘베티카의 또 다른 발생지인 테살로니키로 가기 위해 라리사 역을 찾았다. 7시간을 달려야 도착하는 긴 여정이다. 그리스에서 두 번째로 큰 도시 테살로니키. 그리스 북부에 위치해 발칸반도와 아시아를 잇는 지정학적으로 중요한 항구 도시다. 알렉산더 대왕이 아시아를 정복하기 위해 험한 원정길을 나섰던 곳이 테살로니키다. (1920년대) 터키의 그리스 난민들이 들어온 곳이기도 하다. 테살로니키에는 로마와 비잔틴 문화, 오스만 터키 제국 시대부터 현재까지 다양한 문화의 흔적들이 고스란히 남아있다. 많은 유적들이 도심을 채우며 테살로니키 사람들의 생활 속에 함께한다. 나바리누 광장 근처에 부주키를 만드는 유명한 장인이 있다고 해서 찾아갔다. 사대를 내려오면서 도구 하나, 테이블 하나 바뀌지 않은 이곳은 최고의 부주키를 만들겠다는 일념으로 가득해 보였다. 그래서인지 이곳에서 만들어진 부주키를 많은 부주키 명연주가들이 찾는다고 했다. 얼마나 많은 부주키를 만들었을까?
손때 묻은 도구들과 건조 중인 부주키와 기타들. 렘베티카를 대표하는 부주키는 어디에서 온 걸까? Bouzouki? No one knows. Because it was something between Pandouris, was a little guitar that was made in Ionian Sea, and the Aegean Sea, and also a part of the saz that the people in Turkey played. So it was a mix of these both instruments. So it came this instrument. What is the sound of the bouzouki? The characteristic. Yeah, you can hear it. You cannot express it with words. 새 쌍으로 된 6줄의 현악 끼인 부주키. 부주키는 흔히 기타와 화음을 맞추면서 연주하지만 건반 악기나 바이올린 같은 클래식한 악기와도 잘 어울린다. A story of the country. Yes. It's really something, bouzouki music, not only rebetiko, but bouzouki music, it's a part of our story. So it's something really serious. I told you before that it's a way of life. It's not only a way of playing music, it's a way of life. 부주키 6개의 현이 내는 소리는 때로는 애절하게, 때로는 발랄한 울림으로 그리스 사람들의 정서를 대변해왔다. 아노폴리는 테살로니키의 올드타운이다. 오스만 터키 제국 시대의 그리스 모습이 그대로 남아있다. 오스만 터키 제국 시대인 1890년대부터 감옥으로 쓰였던 헵타 피르기온. 이곳은 오스만 터키 제국에 저항했던 많은 그리스인들이 수감됐던 곳이다. Oh, this was like their baths. They used to take baths in there. A bath? Yeah, and it has a sign that says that they each had 15 minutes to wash up. 테살로니키에서는 이 감옥을 소재로 한 렘베티카가 많이 작곡됐다. 이곳에 투옥됐던 수감자들의 처절한 삶을 노래한 렘베티카. 숙연한 기운이 감돌았다. Λοιπόν, έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια για το Επταπύριγιο, γιατί ήταν μια πάρα πολύ σκληρή φυλακή και ένας τόπος εκτελέσεων και γι' αυτό έχουν γραφτεί πάρα πολλά ρεμπέτικα τραγούδια. Δηλαδή ο Βαμβακάρης έχει γράψει και πολλοί άλλοι μουσικοί έχουν γράψει τραγούδια γι' αυτά. 아테네와 마찬가지로 이곳 테살로니키 타베르나 거리에도 렘베티카 선율이 흐른다. 이곳에서 렘베티카를 부르는 가수들은
터키에서 테살로니키로 송환돼 빈민촌에 정착했던 가난한 뮤지션들의 후예다. 렘베티카를 듣고 부르는 게 일상이었던 세대다. Για τα προβλήματα που είχαν οι άνθρωποι κυρίως στην παλιά εποχή και για την καθημερινότητα γενικά. Η μουσική και η μελωδία που έχει ένα ρεμπέτικο τραγούδι, ρε παιδί μου, είναι κλασική, αλλά σου μένει στο αυτί. Διαχρονική. 타베르나 주변이 산만해지자 갑자기 렘베티카 가수들이 조르바 댄스를 연주한다. 그리스에서 부주키 연주자들은 모두 다 조르바 댄스를 연주한다. 조르바 댄스는 흥이 나면 흥이 나서, 흥이 안 나면 흥을 내기 위해서 심지어 시위 현장에서까지 울려 퍼지는 그리스 국민 모두의 몸짓이다. 조르바의 무대인 크레타 섬을 향해 비행기에 올랐다. 유럽 문명이 시작된 곳 크레타. 최초의 유럽 문명인 미노스 문명이 시작된 크레타 섬과 그 문명을 나르던 에게해의 길목. 그 시작 지점에 베네치아 성벽이 있다. 400여 년 동안 이어진 베네치아 지배 시기에 만들어진 이 요새의 견고한 돌벽은 수천 년간 외세에 시달린 크레타의 모습을 대변하고 있다. 관광객들로 넘쳐나는 이 거리도 그리스인 학살의 아픈 역사를 갖고 있는 곳이다. 자존심과 긍지, 그리고 자유로운 삶의 아름다움을 잃지 않고 지켜온 크레타 사람들이다. 크레타 사람들의 눈빛에는 자신의 고향에 대한 애정과 자랑스러움이 가득하다. Και αυτό μας ευχαριστεί και εμάς γιατί νιώθουμε πολύ περήφανοι όταν δημιουργούμε αυτό το πράγμα, να ανακάλουμε τον πελάτη να νιώθει σαν το σπίτι του και όταν του μιλάμε και όταν το σερβίρουμε και όταν για τα πάντα τέλος πάντων. 크레타의 가장 거대한 유적지 크노소스 궁전. 크레타 섬에서 꽃피운 미노스 문명의 중심지 크노소스는 기원전 2000년경에 약 8만 명 정도가 살았던 도시다. 궁전터에 남아있는 수백 개의 작은 방들의 흔적을 보고 있으면 이곳을 왜 미궁이라고 하는지를 알게 된다. 다이달로스와 그의 아들 이카로스는 왕의 미움을 사서 미궁에 갇혔다가 자유의 상징인 날개를 만들어 미궁을 탈출했다. 자유의지를 신화를 통해 이야기한 그리스인들. 하지만 그 신화들은 그리스인 자기 자신들이다. 인간의 자유를 글과 삶을 통해 전했던 세계적인 문호 카잔차키스의 고향도 크레타 섬이다. 카잔차키스의 박물관이 있는 미르티아로 가는 길. 올리브 농장과 포도밭이 끝없이 펼쳐진다. 크레타 섬의 작은 시골 마을 미르티아. 미르티아 마을 사람들은 크고 작은 문제를 성직자와 상의하고 골목길엔 자전거를 타는 아이들이 뛰어논다. 마을 곳곳에서 카잔차키스의 초상과 흔적들이 제작진을 반긴다.
박물관은 소박하다. 인간의 진정한 자유는 영혼의 구원으로부터 출발한다. 박물관의 내부엔 카잔차키스 내면의 풍경으로 가득하다. 카잔차키스가 만나던 사람들과 영향받았던 위인들. 큐레이터의 안내로 조르바와 주고받았던 편지가 있는 곳으로 가보았다. Was the real Zorba? The real Zorba was a real friend with Kazantzakis, and his name was not Alexis Zorbas, but George Zorbas. Okay, so he was a real one, and here is the letter he has written. 수많은 나라에 번역된 카잔차키스의 소설 그리스인 조르바 책들 중에 한국어 번역본이 보여서 반가웠다. 그리스인 조르바는 영화로도 만들어져 큰 호응을 얻었다. 그 영화 대본도 이곳에 전시돼 있다. 영화 그리스인 조르바에 이런 대사가 나온다. 조르바가 말했다. 당신은 한 가지만 빼고는 다 갖췄어요. 광기. 사람이라면 약간의 광기가 필요해요. 그렇지 않으면 감히 자신을 묶은 로프를 잘라내어 자유로워질 엄두를 내지 못해요. 카잔차키스는 그리스인들 속에 살아있는 자유다. I never loved a man more than you. I think it's one of his most important characteristics of his work. He always tried to be free, to have his freedom, and to try hard in order to get his freedom. And his works, I think, is the most direct a way to show his very hard efforts and tries to be free. 박물관 주변은 아이들의 놀이터다. 주민들은 솔선해서 박물관 일을 돕는다. It's very good energy for all people in village. Yes, because Kazantzakis it's a big writer for the world, and it's very good to I live here. It's very good. Yes, and it's very good if can come and many tourists can see museum. 성벽 위를 따라 걷는 카잔차키스의 무덤 가는 길은 풀씨들이 날아와 꽃길을 만들었다. 한참을 걸어가야 하는 흙 길가에 피고 지는 풀꽃들이 손을 흔들며 마중한다. 그 길을 걷던 중 놀랍게도 성벽의 요새를 이용해 만든 극장을 보게 됐다. 알고 보니 이 극장은 크레타 출신의 유명 작곡가 마노스 하지다키스를 기념해 만들었다고 한다. Hatzidakis is the first who organized the first theater and the first folklore music
for in Iraklio. So it's very famous and it's very popular. 너무나 소박한 카잔차키스의 무덤은 에게해가 내려 보이는 언덕 위에 있다. 다듬어지지 않고 정형화되지 않은 화강암 6조각. 붉은 나뭇가지를 엮어 만든 십자가. 무덤가에 피어있는 부겐베리아 한 가지를 누군가가 십자가에 꽂아 놓았다. 카잔차키스는 소설 그리스도 최후의 유혹을 집필한 후 그리스 정교회에서 파문됐다. 하지만 그는 하나님이 인간에게 참 자유를 줬다는 것을 믿었던 기독교인이었다. 나는 아무것도 바라지 않는다. 나는 아무것도 두려워하지 않는다. 나는 자유다. 아테네 신타그마 광장. 신타그마는 헌법이란 의미로 이곳에서 헌법이 처음으로 공포된 걸 기념해서 만든 광장이다. 신타그마는 고단한 아테네 서민들의 쉼터기도 하다. 하지만 그리스에 위기가 있을 때 우리나라의 광화문 광장처럼 피켓을 든 시민들이 시위하는 열린 공간이기도 하다. 이곳에 관광객들이 볼거리를 찾아 모여든다. 국회의사당 앞에서 매시간 교체되는 근위병들의 교대식을 보기 위해서 모여든다. 만화 영화 같은 복장과 로봇 같은 몸짓은 관광객들의 관심을 받기에 충분하다. 근위병들의 복장은 19세기 초 그리스 독립군들의 옷과 신발에서 유래된 것이라고 한다. 근위병 교대식은 무명용사의 묘를 배경으로 이루어진다. 벽면에는 참전했던 지역명이 새겨져 있는데 오른쪽 벽면에 코리아가 새겨져 있었다. 그리스는 나라 전체가 박물관 같지만 도시 전체는 낙서판이다. 어려운 경제 사정과 국가와 사회에 대한 불만을 거리 곳곳에 적어 거리의 예술이라는 그래피티로 표현한다. 거리에서 노숙자를 흔히 볼 수 있다. 그리스는 구제금융의 관리를 받게 되면서 관광객이 줄고 있다. 그래도 가수들은 크고 작은 카페에서 렘베티카를 부르고 또 부른다. 제작진에게 친절히 인사하는 가수들에게 듣고 싶은 노래 한 곡을 신청했다. 미키스의 대표곡 기차는 8시에 떠나네. 1960년대 그리스 군부 독재에 대항해 미키스 테오도라키스가 만든 노래로 제2차 세계대전 당시 나치 독일에 저항하던 그리스 레지스탕스의 애달픈 운명을 담은 내용의 노래다. Το τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δεν θα μείνει. Να μην θυμάσαι στις 8. Να μην θυμάσαι
92세의 작곡가 미키스 테오도라키스는 그리스의 영웅이다. Πολλές γενιές μεγάλωσαν, όχι μόνο δικοί μας, αλλά και οι νεότερες γενιές ακούνε τα τραγούδια του και μεγαλώνουν με αυτό. Εξάλλου ήταν και στην αντίσταση πέρασε πάρα πολλά, στην κατοχή και όλα αυτά τα σχετικά, οπότε είναι ένα μεγάλο όνομα. 그리스 제1 국립묘지는 그리스 역사에서 중요한 역할을 했던 인물들이 묻혀 있는 곳이다. 독일 강점기에 그리스인들에게 식량을 주지 않아 그리스 국민 10만 명 이상이 굶었다고 한다. 기아로 죽어가는 젊은 여인과 젖먹이는 레지스탕스 운동의 도화선이 됐다. 국립묘지 근처의 스코페 푸티리오 공원. 이 공원 안에는 독일 군들이 레지스탕스를 총살하던 처형장이 있다. 지금도 선명한 기관총 거치대가 보인다. 맞은편 처형기둥 앞에 쓰인 글귀다. 모든 이들을 영원히 기억하기 위해서. 2015년 치프라스 총리가 취임식을 마치고 이곳을 방문했다. 긴축을 요구하는 독일에 굴복하지 않겠다는 저항 의지를 보여준 것이다. 그들은 기억한다. 그 참혹한 순간들을. How many? Maybe 5,000. 5,000. νομίζω 5,000. 그리스의 안중근, 유관순. 빼곡한 그들의 이름이 장렬하는 태양 아래 빛나고 있다. 그리스인들은 레지스탕스의 처형 날짜와 이름을 묘비에 새겨두고 그들을 추모하며 기억한다. 마음속의 한을 노래로 승화시켜 나간 것이 그들의 민중음악인 렘베티카인 것이다. 그리스 전역을 돌면서 렘베티카와 만나는 동안 최고의 시간은 취재 마지막 날 특별한 공연이었다. 1896년 제1회 근대 올림픽이 개최된 곳 파나티나이코 경기장이다. 우리의 월드컵 4강 신화를 방불케 하는 인파다. I believe that he represents the Greek soul. Οπότε και όχι μόνο, ακούμπησε το λαό, ακούμπησε τον άνθρωπο, ακούμπησε το ελληνικό πνεύμα με τη μουσική του αυτό. Και όχι μόνο τον πολιτισμό, την κουλτούρα, αλλά και την ιστορία της Ελλάδας. Και επαναστάτης. 그 인파를 뚫고 서서히 경기장 정문을 향해 들어가는 차 안에는 놀랍게도 올해 92세의 미키스 테오도라키스가 타고 있었다. 많은 나이로 노환을 앓고 있는 그가 자신의 음악을 헌정하는 공연장에 나온 것이다. 우리가 가장 근거리에서 그를 찍을 수 있었던 것은 평범한 행운은 아니다. 그리스 30개 주요 도시에서 온 1,000명의 합창단들과 그리스 최고의 가수들이 오늘 그리스의 음악 영웅 미키스 테오도라키스의 노래를 부른다. 공연이 시작될 무렵 대통령까지 등장했다. Πείτε μου το όνομά της. Έριχνα το σπάγκο στο νερό. 미키스 테오도라키스의 음악은 그들에게 혁명이다. 터키에서 이주해온 부둣가의 서민들과 시장통의 상인들이 자신들의 애환을 담아 부르기 시작한 노래 렘베티카.
미키스 테오도라키스는 이 렘베티카를 발전시켜 군부 독재에 상처 입은 그리스인들을 혁명으로 이끌었다. 문화는 자발적인 공유로 출발한다. 테오도라키스가 있어야 할 자리에 젊은 후배 음악가가 서 있지만 그리스 국민들은 힘차게 휘두르는 그의 손짓을 볼 것이다. 그의 노래는 참된 자유를 향해 가던 조르바의 노래였고 어떤 역경에도 굴하지 않는 그리스 민중들의 노래다. 시대의 아픔에 맞서 자유와 민주를 갈망하는 그리스 사람들의 염원을 노래로 승화시켰다. 이 시간 그 노래를 함께 부르고 있다.